Now, good morning all of you. Please start marking your attendance, all of you. Please on your video. All of you should on your video. Suryadev, Alan Saj. Ameya, please on the video. And mark your attendance. Can you hear me clearly? Can you hear me clearly? Yes, miss. Yes, okay then. Okay, now in the last class we were studying muscles and its movement. How many muscles are there in our body? Ameya, please answer me. How many muscles are there in our body? Good morning. Say loudly. Good morning, miss. Nearly 650 muscles are there in our body. And what are the special functions of the muscles? Page 229. Take fastly. Good morning, miss. Yes, good morning, dears. Good morning, miss. Didn't you take care? Still? Yes, miss. Yes. Okay, nearly 650 muscles are there in our body. And we studied that muscles, what are the duties of muscles? It tighten and relax to produce movement. Means it helps us in our movement. നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ 206 ബോൺസ് ആണ്, not muscles. Muscles nearly 650 are there. I told you to underline that word. Good That morning, I asked you miss. to underline that word. Did you underline that? Number of muscles in our body 650. And we were studying types of muscles also. Now we have to study muscle types of muscles. What are tendons? Muscles are attached to the bones by a strong fiber called tendons. These fibers become stronger with a regular exercise. അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബോയ്സ് എസ്പെഷ്യലി ബോയ്സ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ബോഡി ആ 6-packed ബോഡി. 6-packed ബോഡി ആകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? യെസ്. ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി? There is a substance called there is a substance called tendons that which will help our muscles to attach to the bones. നമ്മുടെ ബോൺസിനോട് മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതായത് അതിൽ തന്നെ ജോയിന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി there is a fiber called tendons, and these tendons become stronger when we do regular exercise. നമ്മൾ പറയും ചില മസിൽമാന്റെ ഒക്കെ ബോഡി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന കാണുന്നില്ലേ? അത് ടെൻഡോൺസ്. ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി? while if they are doing regular exercise, and if you two are doing regular exercise, then it will be like that way. You might have seen film actors and all, especially Unni Mukundan. A film actor called Unni Mukundan's body is like that, a 6-pack body, isn't it? And those who are doing karate, kalari and all, their body you might have seen. Gusti peoples. Have you seen Gusti programs? Results programs, Gusti programs ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ടിവിയിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്നാ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിവിയിൽ കാണണ്ട പരിപാടി. ഇടയ്ക്ക് ആ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. ഓരോ ഇതിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോണി പ്ലസോ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ ചാനൽ ഇടയ്ക്ക്, എനിക്കറിയില്ല ഏതാന്ന്. അതിലൊക്കെ നോക്കി അവരുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാന്ന്, ഭയങ്കര തടിമാടന്മാരാണ്. എടുത്തിട്ട് ടപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറിക്കുന്നത് കാണാം. See, but they will not have, nothing will happen for them. Means if you watch the Gusti programs, you can see that
the opponent party will take and throw. Sometimes they will just like sweeping and all, swiping and all like that, where different ways of they will do with the body of the people, but nothing will happen. അതായത് ഓപ്പണന്റ് ആയിട്ടുള്ള എതിരാളി ആയിട്ടുള്ള ആള് ഈ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ എടുത്ത് മറിക്കുകയും അടിക്കുകയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തുണി അലക്കുന്ന പോലെ ഇട്ടുണ്ട് അലക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. വിതിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഓർ വിതിൻ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് they will get up and again they will come and start fighting again. നമ്മളെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് തള്ളിയിട്ടാ മതി, ഒരാഴ്ച പിന്നെ നമ്മൾ കിടപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ താഴെ വീഴും, കാലൊടിയും കൈയൊടിയും, പിന്നെ 1 മാസം 2 മാസം നമ്മൾ ഫുള്ള് കിടപ്പിലാണ്. പക്ഷേ ഈ കരാട്ടെ കുസ്തിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇവരുടെ കാലെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുണി അലക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അലക്കുന്ന കാണാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ഷൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എണീറ്റ് വരും. How it is possible? Because they are doing regular exercise, they are protecting they are caring for their body. അവരവരുടെ ബോഡിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Their body is fit. So muscles are attached to the bones with a fiber called tendons, and these fibers or these tendons become stronger if we are doing regular exercise. Next, types of muscles. Some muscles like the muscles attached to our skeleton are under our control, so we call them voluntary muscles. ഇനി വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന മസിൽസ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു അവർ സ്കെൽട്ടൺ. നമ്മുടെ സ്കെൽട്ടനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ കാലിലുള്ള മസിൽസ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നടക്കണം തോന്നുമ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ. യെസ്, somebody said something I didn't understand. സ്പീക്കർ മാറ്റുമ്പം കേൾക്കുന്നില്ല. I didn't understand anything, please. Okay, leave it. I can't hear clearly here. You don't have much sound, I think. Yeah. So some muscles like muscles attached to our skeleton are under our control. These muscles are called voluntary muscles. Voluntary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വോളണ്ടറി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എന്നൊരു വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പേജ് നമ്പർ 229. Did you get Advaita? Page number 229. Please take it. Okay. Have you heard the word voluntary retirement? Voluntary retirement in the market. Please raise the hand. Let me see. What is voluntary retirement? Voluntary retirement. We know that all government servicemen have to retire at the age of 55 and all. 55 വയസ്സല്ല 50 വയസ്സ് 60 വയസ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനില് ഡിഫറെന്റ് വയസ്സ് ആണ്. ആ വയസ്സാകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് അവരെ പിരിച്ചുവിടും, റിട്ടയർഡ് ആകും. പിന്നെ അവർക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട റിട്ടയർഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ അവർക്ക് ഒരു സർട്ടൈൻ ഏജ് അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അനുസരിച്ച് 50 വയസ്സാണെങ്കിൽ 50, 60 എങ്കിൽ 60, ചിലയിടത്ത് 55. ഓരോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ്, ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ ഏജ് അനുസരിച്ച് അവർ റിട്ടയർഡ് ആകും. പിന്നെ അവർ അത്രയും വർഷം ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അവര് പിരിഞ്ഞു പോരുന്നു. നിർബന്ധമായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവർ പിരിഞ്ഞു പോരണം. അത്രയും വർഷം വരെ അവർക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ട്. But some people even though they are not before they are at 50 വയസ്സാകുന്നത് തന്നെ, if they have any problems, means health problem or any problem, they may resign the job. Means they will not resign, they will give for the voluntary retirement. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തുടർന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ, ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് അതർവൈസ് അവര്
ആരെങ്കിലും ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് മീൻസ് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതായിട്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്, സ്ഥലമെല്ലാം വിട്ട് നാടൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒക്കെ വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നെടുക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെയുള്ള അവരുടെ PF കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടും. ബട്ട് പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും. സ്വന്തമായിട്ട് റിട്ടയർ, അതായത് ആ പ്രായം ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്ത് അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടയർഡ് ആകുന്നത്. അതാണ് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യമല്ല, ഇവിടെ വോളണ്ടറി എന്നൊരു വേർഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, നൗ ക്രിസ്റ്റി സിൻഡോ ഹാസ് ടു ലിസൺ ഹിയർ. Did you type your name, Christy? പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നോ ക്രിസ്റ്റിയിലല്ലോ? Those who have to mark your attendance, please mark your attendance. Don't forget. Okay. And now voluntary muscles means the muscles which we can move according to our will and wish. Means നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മസിൽസ്. ഇപ്പൊ എന്റെ സ്കൽപ്പിൽ കൈയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട്. Okay, so please underline the word voluntary muscles. Voluntary muscles. Then muscles not under our control are called involuntary muscles. They control actions like the movement of food in the alimentary canal, the flow of blood, and the movement of the eye muscles and all. Okay, some muscles that we cannot move according to our control, those muscles are called involuntary muscles. So voluntary means നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മസിൽസ്. നമുക്കൊന്ന് നടക്കണോ, കാലം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണോ, ആ രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് വോളണ്ടറി മസിൽസ്. ബട്ട് സം മസിൽസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് അണ്ടർ അവർ കൺട്രോൾ, that as we like we cannot move it, but automatically it will continue its function, like swallowing the food. After swallowing the food will move to our intestines and all. So such types of muscles that is not our control, that automatically those procedures will go. So these muscles are called involuntary muscles. They control actions like a movement of food in the alimentary canal. അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പിലൂടെ ഫുഡ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പ്രകാരം അല്ല. നമ്മൾ ഫുഡ് സ്വാളോ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പോകും. നമ്മൾ അത് പകുതി വെച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ, അയ്യോ ഞാൻ തിന്ന സാധനം അത് തിന്നാൻ കൊള്ളത്തില്ലാത്ത വിഷമായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? No. If once you have swallowed the food, it will go inside automatically. That is not under our control. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ബൈബിളിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം. ബൈബിളിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാരന്റ്സ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് മാൻ ആൻഡ് വുമൺ, ആഡം ആൻഡ് ഈവ്, ആദവും ഹവ്വയും, അവരെ പിന്നെ അവര് ഈഡൻ ഗാർഡനിൽ വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോഡ് അവരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ദ പ്ലാന്റ് ഓർ ദ ട്രീ വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ, യു ഷുഡ് നോട്ട് ഈറ്റ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ട്രീ. തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ that lady was disobedient and Satan had tempted her, so she went behind of that Satan, snake കൂടെ പോയിട്ട് ഇത് പറിച്ചു തിന്നോളാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ആ പഴം പറിച്ചു തിന്നു. സ്റ്റോറി ഫ്രം ബൈബിൾ. And what happened? She ate the one fruit, and then another fruit she brought for her husband also, for that Adam. ആദത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഴം അവൾ തിന്നുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനും കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല ശരിക്കും, ആക്ച്വലി he was not knowing that it was the fruit of that middle tree. So he swallowed the fruit. അവൻ ചവച്ചരച്ചിങ്ങനെ swallow ചെയ്തു, വിഴുങ്ങി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആ മിഡിൽ ട്രീയിലെ ആണെന്ന്. അപ്പൊ പകുതി കഴിച്ചു, ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞു അതാ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന മരത്തിലെ പഴമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Suddenly he understood that God has said that should not eat that. So what he did? ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ എത്തിയായിരുന്നു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. പക്ഷെ will it be under our control? നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണത്? ഇല്ല. It has gone inside. And like that one story is there in the Bible. ബൈബിൾ അങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ ചിൽഡ്രന് അത് അറിയാമായിരിക്കാം, ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, the food that we have swallowed, we cannot take it back. Otherwise we have to omit it. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ omit ചെയ്യണം, then only we can do it. omit ചെയ്താൽ ആ ഫുഡ് തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? അപ്പം ഓക്കെ. The involuntary muscles are
the muscles that control the movement of food in the alimentary canal, the flow of blood circulation, and the movement of the eye muscles. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മസിൽസുകൾ നമ്മള് it is not under our control. അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല. കണ്ണിന്റെ മസിൽസ്, അതുപോലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്ന ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്ന മസിൽസ്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. That is not under our control. So please underline the word involuntary muscles. So I hope that you might have understood the meaning of voluntary muscles and involuntary muscles. So voluntary muscles means the muscles which are able to move by ourselves, means under our control. And second one is involuntary muscles. Involuntary muscles means the muscles that we cannot control. Automatically the functions will go on. Sridev Krishna, one in the class മോനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഒന്ന് മിസ്സിന് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തരണേ. കാരണം മിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ അയച്ച മെസ്സേജ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇതുവരെ, അല്ലെ? അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ നമ്പർ ഇപ്പൊ നിലവിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. Is it a new number? Yes. Yes, then please WhatsApp that number. മിസ്സിന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ അറിയത്തില്ല, അതിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്പർ തരണേ കേട്ടോ. ഓർ ചാറ്റിൽ ഇട്ടാലും മതി, ഇപ്പൊ ചാറ്റിൽ ഇട്ടാലും മതി, ഞാൻ നമ്പർ എടുത്തോളാം അതിനകത്തുനിന്ന്. Okay. Next, the third kind of muscles are found in the heart, which are involuntary in function, but they are structured like voluntary muscles. So these muscles are called cardiac muscles. Okay, first one is voluntary muscles, second one is involuntary muscles, and third one is cardiac muscles. These are found in our heart. ഹാർട്ടിലുള്ളതാണ്. these involuntary functions ആണ്, but act like voluntary muscles. ഇൻവോളണ്ടറി ആണ്, നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല ഹാർട്ടിന്റെ പരിപാടി, ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസ്. ബട്ട് ദേ സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈക്ക് വോളണ്ടറി മസിൽസ്. അത് വോളണ്ടറി മസിൽസിനെ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതും. മനസ്സിലായോ? സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് കാർഡിയാക് മസിൽ. കാർഡിയാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാർഡിയോ. Do you know the meaning of cardio? Cardiologist എന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? If you have gone to hospital, you might have seen the board cardiologist. What is the meaning of cardiologist? Yes, answer me. Muscles of heart. No, I am asking cardiologist. Muscles of cardiac known as cardiac muscles. Cardiologist എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാർട്ടിന്റെ സംബന്ധമായി. Yes, very good. The doctor one who treats the heart diseases. Disease of heart is treated by a cardiologist. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു GK-യിൽ പഠിക്കാൻ ഒന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ്, if you go to hospital you can see different departments. Different departments will be, cardiologist will be there, gynecologist will be there, pediatrician will be there, oncologist will be there, then like that way different departments will be there. നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെവി വേദനയാണ്, ചെവി വേദനയുള്ള ഒരാള് പോയിട്ട് ഏത് ഡോക്ടറിനെയാണ് കാണേണ്ടത്? If you go to physician, will we get a proper treatment there? ഫിസിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെവി വേദനയ്ക്ക് പോയെന്നാ കിട്ടുവോ മരുന്ന്? ഇല്ല. they will refer us to the ENT ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും, അല്ലെ? അപ്പം ചെവിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ENT, ഇയർ, നോസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട്, ENT. ഇനിയും നമ്മള് കണ്ണിന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഏത് ഡോക്ടറിനെ കാണണം? കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണണം. അതിന്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പഠിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ കാണണം. ഇനി ഒരു പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ, if she is conceived or if she is carrying, which doctor should she consult? She should consult a gynecologist. ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയാണ് പോയി കാണേണ്ടത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ്. ഇനി a child, a newborn child, a baby is treated by a pediatrician. കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറെ തന്നെ കുഞ്ഞു ബാവകളെ കാണിക്കണം, അല്ലേ? Okay, like that way different departments are there. Different actually after completing their MBBS they will take a
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ എനി അതർ സബ്ജക്ട്. സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിരിക്കും, അവരത് പഠിക്കും. കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആകാൻ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിജിയോ എന്ന് പറയുന്ന അത് പഠിക്കും. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ കാർഡിയാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസിനാണ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാർഡിയാക് മസിൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോളണ്ടറി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ അവർ കൺട്രോൾ. ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഈസ് involuntary. Where is Advaita Kamal? Have you gone to take breakfast? Advaita? എവിടെ പോയി? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോയായിരുന്നോ? Why are you getting up and moving? Next. So these are the 4 types of muscle, 3 types of muscles. Which one are the 3 types of muscles? First one is voluntary muscles, second one is involuntary muscles, and third one is cardiac muscles. So I hope you might have understood. What is the cardiac, what is the voluntary muscles? The muscles which are our control, which are under our control, are called voluntary muscles. And involuntary muscles means the muscles which are not under our control. Third one is cardiac muscles that are not under our control, but it acts as like a voluntary muscles. Okay. Next, how do muscles work? Muscles engane work cheyunu? Muscles produce movement in the body by pulling on the bones. When a muscle contracts, the bones become close to each other. When the knee bends, one muscle contracts and gets shorter, whereas the other one relaxes. When the leg stretches, the reverse happens. Well-developed muscles give a graceful appearance to the body. What happened dear Kripa? Are you not hearing clearly? Okay. So how these muscles work? Muscles, two bones ഉണ്ടാകും അല്ലേ? ആ 2 bondsന്റെ ഒരു muscle നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് contract ചെയ്യും. What is the meaning of contract? ചുരുങ്ങുക. It will contract, but the other one will relax. നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അവസ്ഥയില്ലേ, ഇലാസ്റ്റിക്. സിനാനെ, what happened? Ashin, where are you listening? എന്താ പരിപാടി ആഷിനെ? So muscles like elastic type ആണ്, ഇലാസ്റ്റിക് പോലെയാണ്. ഓരോ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക്കിനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു വരും അല്ലേ? But നമ്മൾ വിട്ടെന്നാലോ പഴയ പോലെയാകും, ചുരുങ്ങും. Like that only our muscles. Same method. So when muscles contracts, actually muscle produce movement in the body by pulling the bones. Bones ne valichitana. So when a muscle contracts, churungumbol, the bone coming close to each other. Rendu bones gal thammil aduthe varum. Namala muscles churunguna samayathe rendu bones gal aduthu varum. When the knee bends, one muscle contracts and gets shorter. So നമ്മുടെ മുട്ട് മടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മസിൽ അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? When the one muscle contracts and gets shorter, whereas the other one relaxes. ഒരു മസിൽ ചുരുങ്ങും, മറ്റേ മസിൽ വികസിക്കും. When the leg stretches, the reverse happens. നമ്മൾ മുട്ട് മടങ്ങിയിട്ട് നേരെ നിവർത്തുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകും. അതായത് അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയത് വികസിക്കുകയും ചെയ്യും, ആദ്യം വികസിച്ചത് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും, നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും. Well-developed muscles give a graceful appearance to the body. So if our muscles are well-developed, what will happen? It will give a graceful appearance to our body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു നല്ല ലുക്ക് തരും. ചിലർ ഈ പൊണ്ണത്തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വീർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ മസിൽസ് ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല, നല്ലതല്ല. മീൻസ് അവര് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്ത് അവരുടെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആക്കുന്നില്ല.
Now you children, നിങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികളല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ മക്കളല്ലേ, so you do a lot of exercise daily. You run, you jump, you play with the friends, dance, like that way you do many exercise, different exercise in a day, isn't it? So your body is fit. Understand why your body is fit? You are doing a lot of exercise daily in different ways. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം nowadays since it is corona affected, you are not going outside for play and all with friends and all. Otherwise usually you children used to play with your friends and all. So if you come to school or if you are at home also, you will join with your friends and then you will play different games and all. You will run, jump and all. I remember that last year when my niece and nephews came to my house, my neighbors' children also joined with them. They I can't explain how they were running and all. They used to play hide and seek and all. They will hide somewhere. One used to count numbers 1 to 50, and he has to find out the person who had him hid. So where he is going in search of the person hidden, others will run and try to spot the place. Do you play hide and seek? Hide and seek നിങ്ങൾ കളിക്കാറുണ്ടോ? എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ? ഒളിച്ചുകളി, ചാറ്റുകളി എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, ഒളിച്ചുകളി. എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കും, എന്നിട്ട് ഒരാള് നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യും. കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവർ ഈ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് സാറ്റ് വെക്കും അല്ലെ? സോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്റെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ, എന്റെ നീസും നെഫ്യൂവും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അയൽപക്കത്തെ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് എന്താ വീട് മറിച്ചിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ബഹളമായിരുന്നു. ഓട്ടം ചാട്ടം ഭയങ്കരമായിരുന്നു. പിന്നെ അവര് ബോൾ കളിക്കുന്നു, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. So these all are done by the children. കുട്ടികളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് to keep their body fit. മറ്റു കാഠിനാധ്വാനം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പ്രായത്തില്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് doing exercise, this type of exercise. So it will keep our body fit. So a well developed muscles will give graceful appearance to the body. To keep the muscles in good shape, we must maintain good posture while we sit or stand or walk. So to keep the muscles in good shape, how we have to sit? We have to keep the posture, maintain the posture while sitting and while walking and also. See here, just I was looking how you people are sitting in the class. Some people are sitting like this way. Some are sitting like this way. Some are sitting like this way. Is this a way of sitting? Not at all. You have to sit straight like this way. All of you please sit straightly. Sit straightly all of you. Shafi, not like that. Sit straight. ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യില്ല മോളെ, സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. യെസ്, ശ്വാസം വിട്ടോ, മസിൽ പിടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ വി ഹാവ് ടു സിറ്റ്. ഇങ്ങനെ പിന്നെ പോയി അല്ലേ, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ, സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. While walking also, some people while walking they will just bend and then will walk. So like this and all if you will do, what will happen? Our muscles will not be in good shape. So our body is amazing. We must look after it well. We must exercise and rest properly. We must have a healthy diet. We must not eat junk food. So now we studied that our body is like a machine. Different organs are there, and all these organs have to work together to function the body well. Otherwise, we will have different kinds of diseases and all. Anyway, so we have to keep our body fit, and we have to eat good food, and then sufficient food or plus we have to do exercise. We have to avoid the junk food. What is the meaning of junk food? What is the meaning of junk food? Junk food means a fast food that we get from the shops and all. So we have to completely avoid such foods. We like to eat such food because they are adding some
flavors and all, to get different kinds of taste and all. But we have to avoid that. That is not so good. Suppose I will tell you one example. We get pickle from the shop. Children like you all like to eat the pickle from the shops, and you may not be liking to eat the pickle from your house compared to the pickle that we get from the shop. നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാർ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കൽ അതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ് അച്ചാറുകളാണ് അല്ലെ. 1 rupee, for 1 rupee will get 1 packet of pickle, or 2 rupees. Yes, some taste is different and you like that taste and all, but you should not eat such type of food, because you know they are adding some preservatives with that which are very harmful to us, like Ajinomoto and all. Ajinomoto is a very dangerous preservative that they are using. These shopkeepers, not shopkeepers, food makers are adding with the food to keep the food tastier and to keep it preserved, means should not be damaged. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പൂത്തു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഐറ്റം, ആൻഡ് സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അതിന് കേട് സംഭവിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ കേടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അത് വളരെ പോയിസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കലാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അജിനോമോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പോയിസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ അച്ചാറൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ അജിനോമോട്ടോയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഒരു തവണയൊക്കെ കഴിച്ചു എന്ന് കരുതി വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഈറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി, it will be very harmful. And my niece was with me for 3 years. And anglade mole ende kude 3 varsham undayirunnu. She was studying here. She's from Payyavur, and she was studying, staying in my house, and she was studying in Timidi school and all. And before she comes to my house, she was facing the problem of appendix. Do you know, have you heard that the word appendix? Appendix is a painful disease. Stomach pain, it is a stomach pain disease. It means we will feel so much of heavy stomach pain. So when she was studying in 3rd standard, 4th standard and all, she was facing such a lot of problem, and her parents used to take her often and often. She was taken to the hospital, and finally after scanning, the doctors declared that she was facing that appendix, and they suggested for a surgery. So she was taken to the hospital for surgery, but from that hospital the doctor told we will wait for some more days. Since she was 9 years old only, it is not so fair to give anesthesia and all. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം, വയറുവേദനയായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് അപ്പൻഡിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സർജറി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൻഡിക്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, കുറച്ച് നാളിലൂടെ നോക്കാം, സർജറി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. പക്ഷെ ഓഫൻ ഷീ ഹാഡ്. And when she was in 5th standard, she came to my house. എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് 5ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പം, അപ്പം എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴും ഇവളൊക്കെ ആദ്യം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവള് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് വയറുവേദനയായിട്ട് കരയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാനും വിചാരിച്ചു ഓൾറെഡി ഷീ ഹാഡ് നോ, സോ ഇറ്റ് മേ ബി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ടേക്കൻ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. Then one of my neighbor or one of my friends said that one of their cousin also had like this same problem, and one doctor advised that boy to avoid the bakery food, especially bread, cake, like that and all, to avoid bakery food and avoid pickles. Kajal, are you listening in the class or are you talking to someone else there? While you are in the class, you must be listening only in the class. You have to avoid the neighbors. Even though it may be your mother or sister, whoever it may be, tell them to sit aside and you just listen in the class. That's all. Okay? I'm very serious, Kajal. I don't like such provoking in the class. Okay, dears? Now this girl was complaining again. Then I heard that someone told that to avoid the bakery food and pickles and all. Okay, then you see,
So same thing I did. As I said it that I asked her not to take any bakery food. Means completely once I stopped, no. I reduced the amount of giving bakery items, especially sweetie items, cake and all. And I used to give that some oily food and all like muruk and all that I used to give. But this cake, bakery packed cake and all are there, no, completely I avoided, and I asked her not to buy the pickle from the shop. So what a surprise, 3 years she didn't have any problem of stomach pain afterwards. ആ 3 വർഷം എൻ്റെ അടുത്ത് 3 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 വർഷവും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ കേക്കൊക്കെ അല്ലേ, അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് പൂപ്പിൽ കയറുന്ന സാധനമാണ്, പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞും കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഈ അജിനോമോട്ടോ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു അളവില്. സോ അത്തരം കേക്കുകൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, അവൾക്ക് കൊടുത്തുമില്ല. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പിന്നെ അച്ചാറ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രിക്ട്ലി ഐ ഹാവ് വാണ്ട് ഹർ ടു നോട്ട് ടു ടേക്ക് ദ പിക്കിൾ ഫ്രം ദ ഷോപ്പ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം, അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര അവൾ തിന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പിക്കിൾ വാങ്ങരുതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും എന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് അവൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പിക്കിൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ കയ്യിൽ 1 രൂപ 2 രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുക്കും. അന്ന് അവൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയറുവേദന എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വഴക്ക് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ വാങ്ങാറില്ല. ആ 3 വർഷം അവർക്കുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ വീണ്ടും അവൾ ഇതേ സ്വഭാവം എടുത്തു. ലാസ്റ്റ് അവൾക്ക് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, 8ാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത്, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ അവൾക്ക് വീട്ടില് അങ്ങനത്തെ ഫുഡുകളൊന്നും അധികം കൊടുക്കാറില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ അവളുടെ അമ്മ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു കീപ് അവർ ബോഡി ഫിറ്റ്, സോ വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ജങ്ക് ഫുഡ്. Some children don't like to take the food that your mothers are making. Oh, this is not tasty, I want that baked food that like this and all, you will tell us, isn't it? So we have to avoid those such food and all. That is not so helpful for us and all. Yes, ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? മീൻസ് നമ്മൾ അത് ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പർച്ചേസിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഓർ സെല്ലിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ശ്രീദേവ് കൃഷ്ണ, കോട്ട് യുവർ നമ്പർ. ഓക്കെ, so we have to keep our body വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരും. Okay, bye then, class is over, time is up. Bye bye, we will meet you on next Friday. Thank you. Yes. Thank you.